Ladies and gentlemen, welcome to episode 3 and 4 of IndSamachar, a common man's view on what's needed and what's happening in the nation. We have with us today Dr. Ravichandran, retired CEO of Lucas TVS, and Mr. Srinivasamoorthy, who's a publisher and a bookseller. Two varying interests, two varied people, and above all, the common denominator being both of them are intelligent. Welcome, Dr. Ravichandran, and welcome, Mr. Srinivasamoorthy. Thank you. The first question is going to be for both of you, but I would suggest that one answers after the other. Otherwise, the sound gets garbled. Now, politically speaking, people say 2014 was a drastic change in Indian political, economic, and social change. Do you agree or disagree, and if so, why? Yes, to me 2014 was a major, or rather I would say radical change from the continuous rule by what I call as the Lutyens clique ever since Indian independence. For the first time, a rank outsider was able to challenge the establishment and win an election in a most convincing manner and bring about a lot of changes in the way we behave as a society, the way we look at the world in general, and the way we look at our economy. So it was a radical change from the past. From my angle, I am in industry last 54 years. Definitely 2014 brought a big change. We in industry say what is important for an industry is continued leadership, continued vision, which was missing in India since independence more or less till 2014. The new leadership, like what we see in industry, you need a mission, you need a vision for an organization. Same way, country needs a mission, country needs a vision. So we have visionary leadership taking control of the country, and that has brought in alignment, because we are people working in hard, but we are working in a different direction. In mathematics we say vector algebra, VA and V, the resultant is important. So what the government is doing, aligning everybody's energy so that the total energy of the country is high, is a very big welcome change for professionals like me and others in the country. While I tend to agree with them in certain areas, I think that's a very generalized comment, because people who think voted for the new government each one has its own agenda. You have anything to say about that? Yeah, I think, it's very difficult in a country of ours to satisfy everybody. Even a house, we have 6 people, it's very difficult to get everybody satisfied on every issues. What is important, what I call in management parlor, the A category issues which are needed for the country. So those who are satisfied with that will always welcome the change. Those who are not in that, what I call circle, they will say government has not done or people are not done. So what is important is, we cannot convert the country what went through 70 years, afterwards in 5 years you can't turn around. It's a pendulum. So it has come through the whole cycle. So we need to understand what are the A priorities. That way I will say there will be some dissatisfaction, because we are as a country, we are mostly indisciplined people. When somebody disciplines you, you feel they are hurting you. So that's most important. If you want to grow, discipline is fundamental, and I think the present management of the country is putting discipline in everything and make everybody responsible rather than somebody policing and supervising. That means a mindset change, honesty is important. Some people may find it difficult because of their own upbringing over the years. One thing I noticed ever since 2014 was the current leadership of the country has got a thorough grip and understanding of the current reality of our nation. And what they have done is to identify all the problem areas and out of that pick and choose 3 major problems. If they are solved,
the other problems will also get solved automatically. For example, the initial focus was on energy. Then later on, they have expanded it to all infrastructure. These are having wide-ranging impact on the whole economy and the society. That is a major, major development. And for the first time, here is a government which has actually got a real vision about what they want to do and the tactics for actually as a strategy and the tactics in place for achieving those. And there is also a thorough review mechanism, a periodic review mechanism to make sure that we are on track. And that is a major, major shift, and I would say they are addressing the core issues. The results will come about in the future, not immediate. They are looking at things, those matters which will have a long-term implication. While I was talking to Dr. Ravichandran a little earlier, he was talking to me about change in education system. Agreed, a change is definitely necessary. But with the state government, like Tamil Nadu, which is insisting on its own policy of education, I don't know what they mean by that. Can you elucidate on that? See, what I said is, we are a country of 135 crores of people, and we have industries, organizations spread over the country. You cannot put a boundary around you and everything will be there. I will educate only to those who are going to work there. It is impossible. Even the world, it is not possible. Today, when I was young, first time I went to England in 81, it's a big dream for my life. But later part of the year, almost every week somebody is going and coming. So world is changing. That means you want to have a global citizen, you need to have a global education policy, global capability of individuals. Today everybody wants to go outside India, the standard is global. You need to have a passport, you need to have a visa, you have to go through immigration, you have to go through now COVID checks. You cannot say I am coming from Tamil Nadu, I am coming from Andhra, I'll have my own. Not possible. Same way education has to be global. And what is important is help people to educate. That's what state government should do. Instead of reducing the syllabus, instead of making them less efficient, because people are capable. God has given to brain to those who have got head. There's no difference. God has not differentiated. We politicians and officers, we cannot differentiate. Allow them to expand. That's the role government has to play. So I believe you need a thorough, one level, what should I say, uniform policy on education, so that we all become a global level. Like in industry, we say our products have to be global quality, global delivery, global price. Why not in education? So it is the standard to be maintained. I think state government will realize, and this is only man-made, because I see a lot of people who come to me, take advice, which is not available here. They go outside India, they do wonders, and they come back. I think that it's very important that the right values and creativity and a desire to face challenges and to learn more should be inculcated at the school stage itself. And another thing, it's a proven fact that at very young age, children can pick up 8 or 9 languages. Yeah. So it's very important that our children are taught as many languages as possible before they even reach the age of 10. At the same time, creative thinking has to be encouraged in every child. And that is what the state education system can do very well. I'm getting into a little deeper now. Dr. Ravichandran is a product of Guindy Engineering College. Yes, sir. You're a product of Madras Christian College. Cultural divergence always existed in these two institutions. Yes. But I don't think talent was ever suppressed by caste and creed and religion. True. Can you elucidate on that? Yes, I am a student of College of Engineering, Guindy, and you'll be surprised that nobody talks. I had friends from different religions, and even today we are together. We passed out in '68, we exchanged notes. Even yesterday we had a mail change from one of the senior members, my own colleague. We all felt religion, language, spouse are all personal to one. Nobody can put a, cap to that. So even my own, I have an excellent professor, Pir Mohammed. I can tell you, outstanding manufacturing professor
who finally, I gave the first memorial lecture in Crescent Engineering College. I have excellent professor for mechanical engineering, Naluraj Joseph. I have professors from Professor Sudhir, Professor Anandra, Professor Sadasivam, even today is alive. I respect him so much. He taught us discipline. He said, if you want to be a citizen, if you want to be an engineer, you need discipline. 6:30 the college will start in the morning. If I am there 6:31, attendance is lost. So I used to sleep in the hostel and then attend classes. These are the value system they brought. So nothing to do with religion, nothing to do with caste, nothing to do with... So knowledge is power. What is respected today? Kattrorukku sendravidamellam sirappu. Knowledge is power. So they are the alma maters, they are the guru. That's why we say in our philosophy, Mata, Pita, Guru, Daivam. They are equal to God. They mold you. That's why I am somebody today. That thanks to my own teachers in schools and college, engineering college. I can tell you there is no difference between creed or religion or caste, because we have come with a purpose and we have come here to learn. Last point, colleges and universities, government should do, there should not be any union. It's a temple of learning. We are not running political organization in college to have a union. What for? Right? There are so many authorities to monitor the benefits of people, canteen, toilets, education. So we are getting it wrong in this country. I'm sure that should change. Temple of learning is what important. That's what we could get in Gindi. Outstanding institution. I was fortunate to go to one of the greatest colleges, Madras Christian College in Tambaram, where we had some great teachers. And I still remember when I joined, there was a very great principal, Professor Chandran D.S. Devaneshan, who actually fostered a lot of creative thinking, independent thinking in us. And we always told us, never forget you are a gentleman of Christian. So the right values were inculcated in us. And we had some great teachers, whether they were lecturers or assistant professors or professors, who actually were like mentors to us, rather than as a teacher and a student. It was more like a mentorship. And we were encouraged to pursue other subjects and other avenues outside what was there in the curriculum. So those are great things we had. When a great professor called Professor Swaminathan, he used to live in the campus. We could actually go and wake him up in the middle of the night if we had a doubt. So these are the kind of teachers we had. He taught us more than anything else how to analytically think. And the other is to look at, if there is a particular opinion or there is a particular problem, there could be 360 different ways of solving it. Look at it 360 degrees and then form your own opinion. Those are things that he taught us. And that has stood me in great stead, apart from the valuable friendships which I made during my college, and I still continue to have friends who are, even after 48 years. In fact, I just want to add, Dr. Ananthakishnan, who was former Vice Chancellor, who is no more, I met him almost when I was 53 or 54 years old, 20 years ago, when he became Vice Chancellor. I had a lot of interaction because I created a center along with Lucas TV as Chief Executive. We all passed out from the same place. So we created a center for quality. And Dr. Ananthakishnan asked me, Ravi, why can't you do PhD? So he helped me to do PhD at the age of 55. And after the office, I used to go to the university. The professor will be there between 7 o'clock to 9 o'clock to 10 o'clock. I did it for 3 years. That is the relationship we had between teacher and student. I mean, outstanding. There are people who are born only once in a century or once in 2 centuries. So such was the thing. Today, unfortunately, a teacher cannot question, then the students will behave badly, then he will commit suicide. We encourage. This thing has to go out. If you go to a doctor, he will do injection, you cannot question the doctor. Right? If you cut open for surgery, you cannot hit the doctor. Same way, teachers are there to build the society. Unfortunately, mostly in this part of the world, we are losing that. They must get their right place. ஒருவர் உற்பத்தி, மற்றொருவர் பதிப்பகம். இரண்டுமே வெவ்வேறு தொழில்கள், வெவ்வேறு கோணங்கள். முதலில் பதிப்பாளராக ஸ்ரீனிவாசமூர்த்தி எப்படி பதிப்பாளரானார்,
ஏன் பதிப்பாளராக இன்னும் இருக்கிறார்? அதில் உள்ள கஷ்டங்கள் 2014க்கு முன்னாடியும் அதற்கு பிறகும் என்னென்ன கொஞ்சம் விளக்கமாக சொல்ல முடியுமா? தமிழ் நான் எங்கள் அப்பா வந்து ஒரு புஸ்தக விற்பனையாளர், புக் ஷாப் வச்சுருந்தார். நான் பிகாம் படித்ததுக்கப்புறம் ஒரு வருஷம் ஒரு பெரிய கம்பெனியில் ட்ரெயினியாக வேலை பண்ணேன். அன்பெய்டு அப்ரெண்டிஸாக வேலை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் எங்கள் அப்பாவோட கடையில் வந்து வேலை பண்ண ஆரம்பித்தேன். முதல்ல நான் வந்து புஸ்தகங்களை டஸ்ட் பண்ணி ஆரம்பித்தேன். அதை வந்து எடுத்து தூசியை தட்டி ஆரம்பித்தேன். அதிலிருந்து அதுக்கப்புறம் அதை பேக் பண்ணுறதுக்கு ஆரம்பித்தேன். படிப்படியாக எல்லா விதமான ஒரு புஸ்தக கடையில் பண்ண வேண்டிய எல்லா வேலைகளையும் கற்றுக்கிட்ட பிறகு தான் அதை எடுத்து ஒரு சீரியஸ் பிஸ்னஸாக மாற்றி பண்ணினேன். அப்புறம் 1992-93 தான் அதுக்கு நடுவில் ஒரு விஷயம் கொஞ்சம் பின்னால் போனோம். 87-88 தான் உலகத்தில் இந்த ISO 9000 வந்தது தான் இந்த குவாலிட்டி ஒரு தரம்ங்கிறது ஒரு பெரிய ஒரு மூமெண்ட்டாக மாறிது. அதை நான் ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக பார்த்தேன். அப்போ தான் அந்த ஒரு துறையில் ஒரு ஸ்பெஷலைஸ் பண்ணி அதில் வந்து இந்தியா பூரா அந்த புத்தகங்களை விற்கிறதுக்கு ஆரம்பித்தேன். முதலில் நாங்கள் வந்து வெளியூர்லேருந்து அந்த புத்தகங்களை வெளிநாட்டிலேருந்து வரவழைச்சு இந்தியா பூரா விற்றுருந்தோம். அதுக்கப்புறம் தான் தோணித்து இந்த புத்தகங்கள் விலை ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. இப்போ வந்து ஒரு நல்ல ஒரு நம்பர் விற்க முடியும், புத்தகங்கள் பிரதிகளை விற்க முடியும். இதையிலே லைசன்ஸ் அங்கேருந்து பர்மிஷன் வாங்கி இந்தியன் பதிப்பாக இருக்குனாக்க விலையை கம்மியாக பண்ணி விற்கலாமே என்ற ஒரு ஐடியா வந்தது. அதில் தான் நான் பப்ளிஷிங் ஆரம்பித்தேன். புத்தக வெளியீடுங்கிறது அப்போ தான் ஆரம்பித்தேன். அதிலிருந்து படிப்படியாக பில்ட் பண்ணோம். அப்புறம் இந்தியாவில் இருப்பவர்கள் நிறைய சாதித்தவர்கள் இருக்காங்க. அவங்களிடம் பேசி அவங்கள எழுத வச்சு அந்த புத்தகங்களை வெளியிட ஆரம்பித்தோம். இதில் என்னென்னாக்கோ ஒவ்வொரு புத்தகமும் ஒரு நபருடைய வாழ்நாள் பூரா அவங்க செஞ்ச ஒரு வேலையும் அதிலிருந்து அவர்களுக்கு கிடைத்த அனுபவங்களும் அதில் குறிப்பிடுறாங்க. அப்போது ஒரு புஸ்தகம் வந்து ஒரு நபருடைய ஒரு வாழ்நாள் அனுபவங்கள் அந்த புத்தகங்கள் இருக்குது. அதனால் ஒவ்வொரு புத்தகமும் ஒரு தனி ப்ராடக்ட். அது தனித்தனி ப்ராடக்டாக போடும்போது அதில் வந்து எனக்கு ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட். ஒரே மாதிரி புத்தகங்களை காலையிலேருந்து ராத்திரி வரைக்கும் போட்டுகிட்டே இருந்தாக்க எனக்கு வந்து அது வந்து கொஞ்சம் போர் அடிக்கும். எனக்கு அது பொறுமை இல்லை. இதுனா புதுசாக ஒரு புக் எடுத்துட்டோன்னா அந்த புத்தகத்தை வந்து டெவலப் பண்ணுறதுலேருந்து அதை டிசைன் பண்ணுறதுலேருந்து அது வந்து ஒரு ஜேர்னி மாதிரி. அது ஒரு பெரிய ப்ராஜெக்ட். அதுவிலே நிறைய ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன். அடுத்து என்னன்னாக்கா அந்த புத்தகம் வெளிவந்து விட்டதுனாக்க அந்த புத்தகங்களில் இருக்கும் அனுபவங்கள், அதில் இருக்கும் ஐடியாக்கள், அது வந்து ஒரு பரவலாக எல்லா இடத்துலையும் ஒரு இம்பேக்ட் இருக்கும். அது வந்து ஆரம்பத்தில் நாங்கள் வெளியிட்ட புத்தகங்கள் தரத்தில் இருந்தால் கூட பிறகு தான் எனக்கு தெரிய வந்தது இந்த புத்தகங்கள் இருக்கும் சில ஐடியாக்கள் வந்து மிச்ச வேறு துறைகளிலும் அதை வந்து உபயோகப்படுத்தலான்னு. ஒரே ஒரு உதாரணம் சொல்லிடுறேன். நான் வந்து SMIDயில் சிங்கிள் மினிட் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் டைஸ் ஒரு குவிக் சேஞ்ச் ஓவர்னு ஒரு புக்கை போட்டோம். அந்த புக்கு வந்து பெரிய பெரிய ஃபேக்ட்ரியில் மட்டும்தான் அது வந்து பண்ண முடியும் என்ற ஒரு நினைப்பில் நான் இருந்தேன். சில வருஷங்களுக்கு முன்பு நான் மதுரையில் சென்றிருந்தபோது அரவிந்த் ஐ ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போயிருந்தேன். அவங்க என்ன தெரியுமா சொன்னாங்க, உலகத்திலேயே வந்து ஒரு சர்ஜனால் ஒரு நாளைக்கு ஒரு 8 இல்லாட்டாக்க 9 கேட்ராக்ட் சர்ஜரி தான் பண்ண முடியும். ஆனால் நாங்கள் வந்து 20-21 சர்ஜரி இங்கே ஒரு சர்ஜனால் பண்ண முடியுதுன்னு சொன்னாங்க. கேட்டால் அதை எப்படி சாதிச்சிங்கன்ட்டு. அவர் வந்து அந்த புத்தகத்தை எடுத்து காட்டி, இந்த புத்தகம் இருக்குது பாருங்கள், இந்த புத்தகத்தில் இருக்கிற ஐடியாஸ் எடுத்து நாங்கள் வந்து எங்கள் ஆப்ரேஷன் தியேட்டரில் செஞ்சோம். படிப்படியாக எங்களால் இப்போ 20லேருந்து 21 சர்ஜரி வந்து ஒரு கேட்ராக்ட் சர்ஜரி ஒரு சர்ஜனால் பண்ண முடியுதுன்னு சொன்னாங்க. அது எனக்கு ஒரு பெரிய ஒரு விழிப்பு. அதாவது இதில் இருக்கிற அந்த பேசிக் ஐடியா வெறும் உற்பத்திக்கு மட்டும் இல்லை, எல்லா துறைகளிலும் அது பயன்படும் என்று அந்த ஒரு இம்பேக்ட் இருக்கு இல்லையா, அது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு மனசுக்கு ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் நமக்கு. அதனால தான் இதில் தொடர்ந்து நான் செய்து கொண்டு இருக்கிறேன். நான் வந்து 1968 காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் கிண்டியிலேருந்து பாஸ் பண்ணி வெளியில் வந்தேன். அப்போ எனக்கு 2 வழிகள் இருந்தது. ஒன்று வந்து
அமெரிக்கா போகிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருந்தது. இன்னொன்று வந்து பிஹெச்இஎல்ல ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருந்தது. ஆனால் எங்கள் ஃபாதர் வந்து நான் அமெரிக்காலாம் போக வேண்டாம், நீ இந்தியாவே படித்து இந்தியா முன்னுக்கு கொண்டு தான் பொறுப்பு. நாங்களாம் அக்ரிகல்ச்சர் ஃபேமிலி ஃப்ரம் தஞ்சாவூர் டிஸ்ட்ரிக்ட். ஸோ ஐ ஜாயின்டு லூகாஸ் டிவிஎஸ். லூகாஸ் டிவிஎஸ் சேரும்பொழுது நான் வந்து ஃபேக்ட்ரியில் தான் சேருவேன், மார்க்கெட்டிங்கில் சேர வேண்டாம். ஏன்னா நான் நிறைய மார்க் வாங்கியிருந்தாலும் டிசைனர்லாம் கேட்டாங்க, இல்லை எனக்கு ஃபேக்ட்ரி தான் வேணும், ஒர்க்கரோட ஒர்க் பண்ணணும். நான் போய் சேர்ந்தபோது எனக்கு ரொம்ப ஷாக்கு. ஏன்னா ஒர்க்கர் வந்து என்ன நினச்சிருந்தாங்கன்னா காக்கி சட்டை, ஒர்க்கர்னால் காக்கி சட்டை, ரெண்டாவது கலைந்த முடி, இறுகிய மனது, இருண்ட கண்கள், அப்படிங்கிற ஒரு அபிப்பிராயம் தான் ஒர்க்கர் பற்றி இருந்தது. நான் போய் பார்த்தபோது என்னப்பா ஏன் இப்படி இருக்காங்கன்னா, அவங்களுக்கெல்லாம் ஒன்றுமே தெரியாது, அவங்க வந்து 2 பஞ்சு ஒரு லஞ்சு, கிளம்புற பஞ்சு பண்ணணும், சாப்பிட்ணும், லஞ்சு, இதுதான் வேலை அப்படின்னு சொன்னாங்க. நான் சேலஞ்ச் பண்ணேன், அது தவறு. கடவுள் வந்து மனிதனாக இருக்கிற யாருக்கெல்லாம் தலை கொடுத்துருக்காரோ, தலை உள்ள மூளை இல்லாத மனிதனே கிடையாது. அந்த மூளையை யூஸ் பண்ணுறது தான் நாங்கள்லாம் இருக்கோம், ஒர்க்கர் கொண்டு வரணும். ஸோ ஒர்க்கராக நான் வந்து 3 வருஷம் டே ஷிஃப்ட் நைட் ஷிஃப்ட் 3 ஷிஃப்ட்டு ஒர்க் பண்ணி கற்றுண்டேன் வேலையை. எல்லோரும் ஒன்றா சாப்பிடுவோம், எல்லோரும் ஒன்றா டீ சாப்பிடுவோம், எல்லோரும் ஒன்றா சண்டே அன்றைக்கி இந்த மெட்ராஸ் சுற்றி மகாபலிபுரமோ இல்லை அந்த மாதிரி ஊருக்கெல்லாம் போயிட்டு வருவோம். ஒரு ஃபேமிலி க்ரியேட் பண்ணுவோம். அதுக்கப்புறம் ஐ ஸ்டார்ட் ஒர்க்கிங் இன் அதர் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ், படிப்படியாக வெவ்வேறு டிபார்ட்மெண்ட். ஸோ அப்போ நான் வந்து இது இங்கிலீஷ் கம்பெனி. ஸோ சில ப்ரொசீஜர்லாம் இங்கிலீஷ் ப்ரொசீஜர் நம்ம நாட்டுக்கு உதவாது. எங்கள் இதில் சொல்லுவாங்க, நம்ம ஊர் சாப்பாடு தான் நம்ம சாப்பிட்ணும், நம்ம ஊர் ரைஸ்னால் ரைஸ் தான் சாப்பிட்ணும், நம்ம போய் கோதுமையை சாப்பிட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. பஞ்சாப்காரனோட சீதோஷ்ணம் ரைஸ் கம்மி கோதுமை, அதே வெளிநாட்டில் இருக்கிறவன் வேறு. அதனால் நம்ம சீதோஷ்ணம் ஏற்றாப்புல சாப்பிட்ணுங்கிறாப்புல நம்ம தொழிற்சாலைகள் நம்மளுடைய கேப்பபிலிட்டியை கொண்டு வரணும்னு மாற்றினேன். அடுத்தது எனக்கு வந்து ஒரு வாய்ப்பு கிடச்சிது. 85 ஜப்பானில் இந்தியாவிலேருந்து 2 பேர் செலக்ட் பண்ணாங்க, நான் ஒருத்தன் ஆல் இண்டியாவில். கிட்டத்தட்ட 6 மாதம் நான் ஜப்பான் ஃபேக்ட்ரிலாம் பார்த்தேன். ஜப்பானில் பார்த்தா எனக்கு அப்படியே கன்ஃபியூஸ் ஆகிடுது. அவங்க நம்மளை விட மூளை ஜாஸ்தி கிடையாது, நம்மளை விட மூளை கம்மின்னே நான் சொல்லுவேன். ஆனால் அங்கே வந்து டீம் ஒர்க்கு, எல்லோரும் சேர்ந்து கூட்டு முயற்சி ஜாஸ்தி. இந்த ஊரில் நமக்கு கூட்டு முயற்சி இல்லை. அந்த சிஸ்டத்தை இந்தியா கொண்டு வந்தேன். இந்தியா கொண்டு வந்து முதல் கம்பெனியாக இந்தியாவில் மாற்றினேன் நான் 1985 எங்கள் லூகாஸ் டிவிஎஸில் எங்கள் தலைமை இயக்குனர் அவங்கெல்லாம் பர்மிஷன் கொடுத்ததில் மாற்றினோம். மாற்றும் போது ஒர்க்கரை மாற்றினேன். ஒரு காலத்தில் ஒர்க்கர்னால் இன்ஸ்பெக்ஷனுக்குன்னு தனியாள் வச்சுருப்போம். நான் ஒர்க்கரை கேட்டேன், ரொம்ப ஓப்பனாக சொல்லலாம் அந்த மெசேஜில், நீங்கள் வீட்டில் சமைக்கிறது யாருன்னு. ஒய்ஃபுனாங்க. யார் குக் பண்ணுறாங்கன்னு. ஒய்ஃபுனாங்க. 2 ஒய்ஃப் வச்சுருக்கீங்களான்னு கேட்டேன் நான். ஒன்று குக்கிங், ஒன்று இன்ஸ்பெக்ஷனுக்கு. நான் அடிக்க வந்துட்டார் ஒருத்தர் ஜாலியாக வந்து, சார் ஐ டோன்ட் மைண்டு சார்னாரு. அப்போ நாங்கள் தான் தவறாக சொல்லி கொடுத்துருக்கோம் ஒர்க்கருக்கு. ஸோ சரியாக சொல்லி கொடுத்தோன்னே 200 குவாலிட்டி இன்ஸ்பெக்டர் வெவ்வேறு டிபார்ட்மெண்ட் போய் ப்ரொமோட் ஆகி இன்றைக்கி சொந்த கம்பெனிலாம் வச்சுருக்காங்க. ஸோ இந்த 85-90. அதுக்கப்புறம் ஸ்ரீனிவாசமூர்த்தி சொன்ன பாயிண்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். கல்விங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். திருவள்ளுவரை பற்றி எல்லாரும் பேசுகிறான். திருவள்ளுவர் சொன்னது யாரும் கடைப்பிடிக்கிறதில்ல. மாலை போடுறதோடு சரியாயிடுச்சு நம்ம நாட்டில். திருவள்ளுவர் சொன்னது கல்வி தான். கல்வி தான் செல்வத்துள் செல்வம், செவிச்செல்வம், அச்செல்வம் செல்வத்தில் எல்லாம். காதால் கேட்டாலே நல்லது. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது ஸ்ரீனிவாசமூர்த்தி இந்த மாதிரி புஸ்தகங்கள்லாம் கொண்டு வந்து, நானும் ஜப்பானில் வந்து அதெல்லாம் தமிழாக்கம் பண்ணி எல்லோரும் பண்ணி எங்கள் தொழிற்சாலை ரொம்ப வேகமாக முன்னேற ஆரம்பிச்சது. ஒரு தொழிற்சாலை ஆனது 12-13 ஃபேக்ட்ரி ஆச்சு. இதெல்லாம் இதனால். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, கூடி வாழ்ந்தால் கோடி நன்மை. தமிழ் இல்லாததே கிடையாது. தமிழ் லாங்குவேஜ் சூப்பர். ஆனால் இன்றைக்கி பாதி பேர் தமிழ்னு சொல்கிறான், அது இல்லே கிடையாது, இழு. ரைட்? அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும். யாப்பு இலக்கணம் தெரியாது. நேர் தேமானா நேர் பார்க்குறோம் சார், ஒருத்தருங்கிறான். இது யாப்பு இலக்கணம் தெரியணும். இதெல்லாம் தமிழ் பேசுகிறவங்க சொல்லிக் கொடுக்கணும். அதெல்லாம் எங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அந்த தமிழ்லேருந்து எடுத்து செய்வதை திருந்த செய்யணும்னு சொல்கிறான். ரைட் ஃபஸ்ட் டைம்னு இது அமெரிக்கன்காரன் சொன்னால் கை தட்டுறோம். ரைட்? செய்வதை திருந்த செய், வருமுன் காப்போம், அதுதான் போக்காக்கே ஜப்பனீஸ். நம்ம வந்த பின் பார்ப்போம்ங்கிறோம். இந்த கல்ச்சர்லாம் மாற்றினால் தொழிற்சாலைகள், ஏன்னா எல்லாருமே தொழிற்சாலைக்கு வருது, தொழிற்சாலை நல்லா இருக்கணும், முன்னேறணும், சம்பாதிக்கணும் அப்படிங்கிறது. அந்த 50 இயர்ஸில் ஐ ஹவ் டன் இன் லூகாஸ். எங்களுடைய சப்ளையர்ஸ், என்னுடைய கஸ்டமர்ஸ் அண்ட் அவுட் சைட் இந்தியா. ஐ யூஸ் டு கோ டு ஸ்ரீலங்கா டு ஹெல்ப். இப்போ தான் போக முடியல. ஐ ஆல்சோ கன்சல்ட் மெனி கம்பெனிஸ் இன் அண்ட் அரௌண்ட் இந்தியா. இந்த கல்ச்சர், ஏன்னா எல்லோரும் நல்லா வேலை. ஸோ நம்மளுடைய வேலை நல்லதை சொல்லிக் கொடுக்கணும். அதுக்கு 5 விங்கிறது இம்பார்ட்டன்ட். முதல்ல
வஸ்திரம், ட்ரெஸ்ஸு. காலேஜுக்கு வரும், காலேஜ் போகிற ட்ரெஸ் வரணுமே தவிர ஸ்விம்மிங் பூல் ட்ரெஸ் வரக்கூடாது. ஸ்விம்மிங் பூல் போகிறவங்க காலேஜ் ட்ரெஸ் ஷூட்டோட போய் ஸ்விம்மிங் பூலில் குதிக்க முடியாது. வஸ்திரம், வாக்கு, யாக்காவாராயணம் நாகாக்க சோகாப்பர் சொல்லி இழுக்கப்பட்டு வாக்குனால எதையும் பேசிடக்கூடாது. 3வது வித்யா, கல்வி. 4வது வினயா, ரைட், ஹியூமிலிட்டி வேணும். நம்ம படித்தோன்னு அகங்காரம் வராது. கட்டுறது கைமண் அளவு கல்லாது, எல்லாம் தமிழ். அந்த தமிழை இன்றைக்கி நம்ம அதை கொண்டு வந்து சினிமாவில் தமிழ் காமிச்சிட்டு பேரை தமிழ் பழைய மாற்றிட்டா தமிழ்னா அது ரொம்ப தவறான கருத்துக்கள். நம்ம இந்தியர்கள் யாருக்குமே சளைச்சவர்கள் இல்லை. சரியான பாத்திரை கொண்டு போனால் இந்த நாடு எங்கேயோ போக முடியும். அந்த நம்பிக்கை எங்களுக்கெல்லாம் இருக்குது. சார், வித்யா வினயான் பொங்கல் பேரெல்லாம் சொல்லிட்டு படின்னு சொன்னால் நாங்கள் எப்படி சார் படிப்போம்? ஏன் சார், நாட்டுப்பற்று வேற நாட்டை பற்று வேற இல்லையா சார்? ஆமாம், கொடுத்துருக்கேன் நான். அது மாதிரி தானே இதுவும். எஸ். அப்படி இருக்கும் காலகட்டத்தில் நம்ம சொன்னால் எடுபடுறதில்லை. எஸ். எடுபடாததுக்கு காரணம் நம்மளுடைய தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் கடந்த 60 ஆண்ட ஆழ்ந்த அனுபவத்துக்குரிய தமிழ்நாட்டு அரசியல் நம்ம இல்லைன்னு யாருமே மறுக்க முடியாது. கண்ண மூடின்னு சொல்லலாம். ஆனால் அதனுடைய விளைவுகள் என்னென்னா, அடுத்த நாள் சுமோவில் ஆள் வருவான், இல்லை கட்டெரும்பு அடிக்கிற மாதிரி அடிக்கிறதுக்கு ஆள் வருவான்னு இப்படி பயந்துட்டே உட்காந்துன்றதுனால நம்ம எப்போதான் சார் நாடு அப்படிங்கிறத பற்றி யோசிப்போம். இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சார். இது இவ்வளோ பேர் இருக்கிற இடத்துல ஒரு சட்டம் போட்டு மாற்ற முடியாது. மனசை தான் மாற்றணும். அதுக்கு இந்த மீடியாஸ், நம்ம ஊர் பேப்பரை திறந்தால் கொலை, குற்றம், ரேப் இதை தான் ப்ரமோட் பண்ணுறானே தவிர நல்லது நடக்கிறது நடக்கலை. 1000 நல்லது நடக்கிறது, ஒரு தப்பு நடக்கிறது, தப்பை தான் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ அந்த மைண்ட் செட் சேஞ்ச் மீடியாவுக்கு வேணும். சென்சார்ஷிப் வேணும். எல்லாத்தையும் சொல்ல முடியாது. எது சொல்லணுமோ அதுதான் சொல்லணும். இன்றைக்கி இப்போ 5வது வயசு 8வது வயசு பையன் போய் கெடுக்கிறான் ஒருத்தரன்னா, வாட் இஸ் திஸ் கல்ச்சரலி வேர் ஆர் வி டுடே? அதை மாற்றுறது பெற்றோர்களுடைய கடமை. பெற்றோர்களும் பையன் எப்படியாவது படித்து சம்பாதிச்சா போகிறோன்னு பிரயோஜனம் இல்லை, நல்லது சொல்லிக்கணும். ஔவையாரை பற்றி யாருக்கு தெரியும்? ஆத்திச்சூடி சொல்லுங்கள், தெரியாது இன்றைக்கி. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனை மாற்றுறதுன்னா காலேஜாக போய் சொல்லணும். நான் இன்றைக்கி பண்ணிகிட்ருக்கேன். எவ்வளோ காலேஜ் அட்ரஸ் பண்ணியிருக்கேன். இன்ன வரைக்கும் என்னோடய லைஃப்பில் 100-150 காலேஜ் அட்ரஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிள் மட்டும் சொல்கிறேன். நம்ம டிசிப்ளினாக இருக்கணும். நான் ஒரு காலேஜில் போய் அட்ரஸ் பண்ணேன், பேர் சொல்ல விரும்பல, பெரிய அது பேரண்ட்ஸ் அண்ட் சில்ட்ரன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டே. அந்த பிரின்சிபல் பேசுகிறாரு, எல்லாம் அவள் பாட்டுற பேசிகிட்டே இருக்காங்க. அப்புறம் நான் சீஃப் கெஸ்ட் பேச ஆரம்பித்தேன். அவங்களும் ஏதோ பேசிகிட்டே இருக்கான். நான் ஸ்டாப் பண்ணேன். ஒன்றும் நான் பேசணும், இல்லை நீங்கள் பேசணும். நீங்கள் பேசுகிறா இருந்தால் நான் வரல, என்னை கூப்பிடாதீங்க. நான் பேசுகிறதா இருந்தால் கேளுங்க. அதுக்கப்புறம் யூ ஒன்ட் பிலீவ், 1.5 மணி நேரம் பேசினேன். அந்த பேரண்ட்ஸ் என்னை கட்டின்ட்டாங்க. சார், இந்த மாதிரி தைரியமாக சொல்கிறதுக்கு ஆள் இல்லை. இன்றைக்கி என்ன ஆகிட்டுருக்கு, நாட்டுற வாட் ஐ கால் இம்பல்சிவ் ஹாப்பினஸ்க்கு எல்லோரும் அடிமையாகிடுறோம். ஒரு ஸ்மோக் பண்ணால் ஹாப்பினஸ், ஒரு தண்ணி போட்டால் ஹாப்பினஸ், ஒரு சினிமா பார்த்தா ஹாப்பினஸ். அது ஹாப்பினஸ் இல்லை. நிரந்தர ஹாப்பினஸ்க்கு என்ன பண்ணணும், அதுதான் பெற்றோர் சொல்லிக் கொடுக்கணும். அது சொல்லிக் கொடுத்தா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிச்சயமாக சரியாக வருவாங்க. நல்லதையே காமிச்சா நல்லது வரும், கெட்டதை காமிச்சா கெட்டது தான் வரும். இது we have got a responsibility, not only me, கார்பரேஷன், ஸ்கூல்ஸ், அசோசியேஷன், எங்கள் மாதிரி இண்டஸ்ட்ரி நடத்துகிறவங்க, எங்கள் மாதிரி ரிட்டையர் ஆனாலும் ஃப்ரீயாக போய் ஸ்கூலாக பேச தயார் நிறைய பேர் பண்ணிட்டுருக்கோம். இது மாதிரி பண்ணால் தான் மாற்ற முடியுமே தவிர இந்த 50-60 வருஷத்தில் தவறான பாதையை தமிழ்நாடு, சில நாடுக்கு, சில ஸ்டேட் அது மாதிரி ஆகிடுத்து. அதை திருப்பணுன்னா வேல்யூ சிஸ்டத்தை கொண்டு வரணும். வேல்யூ, அதுக்கு நம்ம இன்னும் ஒன்றே ஒரு பாயிண்ட் சார். எல்லோரும் கான்ஸ்டியூஷன் பற்றி ரைட்ஸுன்னு சொல்கிறான். எனக்கு ரைட் இருக்குன்னு, ரைட்டாக நேக்கடாக விட்டு போக முடியுமா எனக்கு ரைட்ஸுன்னு? நம்ம கான்ஸ்டியூஷன்ற 4 ஆர்டிகிள் கிளாஸ் 452C நினைக்கிறேன். அதில் 11 கட்டளைகள் கொடுத்துருக்காங்க. இந்திய குடிமகன்னா என்னெல்லாம் பொறுப்புன்னு படித்து பாருங்கள். அதில் பஸ் எரிக்கணும்னு சொல்லலை, அதில் கண்டினியூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கான். ஜப்பனீஸ் சொன்னால் எடுத்துக்கிறோம், நம்ம சொன்னால் எடுத்துக்க மாட்டேங்கிறான். ரைட்? நம்ம ஊரில் இல்லாததே கிடையாது. 5000 வருஷம் முன்னாடி இந்தியன் கல்ச்சர். 1000 வருஷம் முன்னாடி ராஜராஜ சோழன் பண்ணினா என்ன யூனியன் இருந்ததா, லா இருந்ததா, இல்லை டீ கொடுத்தானா, இல்லை போராட்டம் பண்ணாங்களா, எப்படி பண்ணினா? 1000 வருஷம் தாண்டி இன்னும் கோவில் இருக்குது. டெஸ்டிங் உண்டா, ஐஐடி உண்டா, விண்டனல் உண்டா, ஸ்ட்ரக்சர் உண்டா? ஒன்றுமே கிடையாது. நம்ம தமிழரோட ஹிஸ்ட்ரி அப்படி. அதை விட்டுவிட்டு நான் சும்மா தமிழ்னு சொல்லி பிரயோஜனம் இல்லை. தமிழன் நல்லதை எடுத்து எல்லாருக்கும் போகணும். தமிழ், ஸோ தமிழ்னு சொல்லி இது போயிடுச்சு சார். தமிழ் கிடையாது. தமிழ் நானே சொல்கிறேனே, கிடையாது, வரல. ரைட்? மெல்லினக்கணம் வல்லினம் ஒன்றுமே தெரியாது. மெல்லினம், இடையினம், வல்லினம் ஒன்றும் தெரியாது. நாங்களாம் படிக்கிறோம்.
இன்றைக்கி எங்கிட்ட இருக்க 1400 நான் ஐ ஹவ் டன் தீசிஸ் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் திருக்குறள் எப்படி கம்பைன் எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஒவ்வொரு திருக்குறளும் மேனேஜ்மெண்ட் சொல்லித்தரான். ரைட், மது இருக்கக்கூடாதுன்னு போடுறான். திருக்குறள் ஒரு அதிகாரமே போட்டிருக்காரு குடிக்கக்கூடாதுன்னு. ரைட், களவாண்மை போட்டிருக்கான், படித்து பாருங்கள். ரைட், அன்பு, அன்புனா எப்படி இருக்கணும், எல்லாரும் அன்பு தான். அவன் வந்து ஒர்க்கர்னா அவன் இன்ஃபீரியர் கிடையாது. தூட்டு பையன் பேர் கூட அன்பு தான், பெரிய ரவுடி. இன்ஃபீரியர் கிடையாது. அன்பிற்கும் உண்டோ அடைக்கும் தாழ், அன்புலார் எல்லாம் உடையாருன்னா. ஸோ இதெல்லாம் நம்ம இந்த கல்ச்சரை விடாமல் வெறும் சினிமா, எந்த சினிமா தான் அடித்தடி, உடனே கட்ட பஞ்சாயத்து, கயிறை உருண்டு கட்ட, எப்படி நாடு உருப்பிடும்? உருப்பிடாது. லெட்ஸ் பி ஓப்பன் அபவுட் இட். ரைட், இதை தான் மாற்றணும் நாட்டில். எப்படி இருந்தாங்க பழைய அரசியல்வாதியெல்லாம் எடுத்து பாருங்கள். நாட்டுக்காக விடுவோம். நாட்டுப்பற்றுன்னு சார் சொன்னார், நான் தான் சொல்லுவேன் காலேஜில். நாட்டுப்பற்றை நாட்டை பற்றுன்னு மாற்றி விட்டாங்க தமிழில். ரைட், ஏரி எடுத்து வீடு கட்டலாம், கோவில் சொத்தை எடுத்து கட்டலாம், சர்ச்சு சொத்தை எடுத்து கட்டலாம். ரைட், அது மாதிரி அது மாற்றக்கூடாது. ஸோ வி ஆர் காட் டு சேஞ்ச். சேஞ்ச் டேக்ஸ் டைம். ப்ளீஸ் டூ. அந்த காலத்தை பற்றி பேசணும், கொஞ்சம் எதிர்காலத்தை பற்றி என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு உங்களுடைய கருத்துக்களை சொல்லுங்கள். என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு உங்களுடைய கருத்து தான் இது. இதுதான் செய்யணும் அப்படிங்கிறது இல்லை. ரொம்ப கிளியராக சொல்கிறேன். வாட் கேன் பி டன் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் மஸ்ட் பி டன். என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் முதலாக what has to be done from the beginning is, like he rightly said, there has to be a radical change in the mindset of every one of us. The first point that every one of us must not only change to and must believe and practice that we are all sons of Mother India, that we are here to serve Mother India. That is the first change. The second change is our education system should be totally value based, should foster creativity and problem solving. Just as a small example, I think the standards 11 and 12, the basic statistical quality tools should be taught for everybody, because these tools will be useful for the rest of their lives. Then comes, how do we behave in society, whether it is the way we behave as members of society. It should start with fundamental basic things like hygiene and cleanliness. That is where the Swachh Bharat initiative is very, very important. Every one of us must practice that. We must also encourage and help less fortunate brethren to come up in life, whether it is by providing education or any other service. It's easy to write a check, but how many of us are willing to spend the time and energy to bring up our fellow citizenship to a higher level? These are some of the basic things that we need to do. And the other important thing that we need as a society is to move along as one nation with the object of eliminating poverty totally, that everybody should be prosperous and that everybody should be living in harmony. This is very, very important. See, what we need as a country, you need a mission. What is the purpose of India? India is known for 5,000 years ago. We were a great country. Everything was there. We were the first university. If you go space science, we were the first. If you see surgery, we were the first. Ayurveda, we were the first. Shipbuilding, we were the first. Nothing. And everybody has stolen from us. நம்ம அடிமையாக இருந்ததுனால எல்லாம் திருடின்னு போயிட்டாங்க நம்ம நாட்டு சொத்துக்கிட்டு எல்லாத்தையும். இன்றைக்கி திரும்பி இந்தியா வரணுன்னா ஒரு 30 வருஷம் விஷன் வேணும். இது எந்த பார்ட்டி வந்தாலும் மாற்ற முடியாது. இதில் 2 பிளாக் ஐ ரிக்வயர். ஏ பிளாக் நோபடி கேன் சேஞ்ச். எந்த பார்ட்டி வேணால் பவருக்கு வரலாம். ஏ பிளாக் cannot be changed. பி பிளாக் எஸ் யூ கேன் அட்ஜஸ்ட் டு சூட் தி ரிக்குவயர்மெண்ட். இந்த மாதிரி டாப் லெவலில் யூ நீட் சர்டன் பேசிக் விஷனரி ஆக்டிவிட்டீஸ் ஆர் ப்ராஜெக்ட்ஸ். A projects, B projects. And the next comes speed. Speed is important. இன்னைக்கு ஸ்பீடாக பண்ணலைன்னா காஸ்ட் கோஸ் அப். ஸோ டிசிஷன் மேக்கிங் ஹஸ் டு பி ஃபாஸ்ட். இந்த மாதிரி அன்னெசரி ரெட் டேப்பு, ஒருத்தனை பார்க்குறது, நமஸ்காரங்கிறது, பார்த்து பார்க்குறது, ஹெல்ப் பண்ணுறது, இதெல்லாம் ஒழியணும். ஆன்லைனில் இப்போ நடக்கிறாப்பில் எது பண்ணாலும் எவ்வளோ தூரம் பண்ண முடியுமோ பண்ணணும். 2வது. 3வது, லெங்த் அண்ட் பிரெத். டிவியை திறந்தா மார்னிங் ரிலீஜியஸ் டிஸ்கோர்ஸ் ஒன்று, நேஷ்னல் சேனல், இந்தியானா என்ன, இந்தியாவுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்,
இந்தியா எப்படி மூவ் பண்ண போகிறது, எப்படி பழைய தலைவர்கள்லாம் உயிரை கொடுத்து நாடை காப்பாற்றிருக்காங்க, ஆர்மி எப்படி காப்பாற்றுறான். இன்றைக்கி தமிழ்நாடு உட்காந்து ஜாலியாக உட்காந்துருக்கோம். அங்கே லடாக் தான் -20 டிகிரிஸ், பாத்ரூம் கூட போக முடியாது, சாப்பிட முடியாது, பொண்டாட்டி பார்க்க முடியாது, பிள்ளைய பார்க்க முடியாது, உட்காந்துருக்கான். இங்கே உட்காந்து நம்ம கமெண்ட் அடிச்சுட்டு இருக்கோம். இது மாறுறதுக்கு அதை அவேர்னஸ் கொண்டு வரணும். சிட்டி வில்லேஜாக கவர்மெண்ட்டு போத் ஸ்டேட் அண்ட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எக்ஸிபிஷன் நடத்தணும். பார்டர் என்ன நடக்கிறது, நம்ம என்ன பண்ணுறோம், தொழிற்சாலைகள் என்ன ஆகுது, மெடிசன் என்ன ஆகுது. ஒரு உதாரணம், இன்றைக்கி வேக்சினேஷன் போட்டதுக்கு எல்லாம் கிரிட்டிசைஸ் பண்ணாங்க. இன்றைக்கி இந்தியா வெளிநாட்டிலேருந்து வேக்சின் வாங்கி தான் இன்றைக்கி நம்ம ஸ்ரீலங்கா மாதிரி பேங்க்ரட் ஆகிருப்போம். தேங்க்ஸ் டு கவர்மெண்ட், நம்பூர் இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட் அது இன்னோவேட்டட் அண்ட் வி ஆர் எக்ஸ்போர்ட்டிங் வேக்சின். இதெல்லாம் கிரேட். இன்னொரு 15 வருஷத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா வில் பிகம் ஃபார்மசிட்டிக், மருந்துக்கு நம்ம நாடு தான் கேபிட்டல் ஆகிடும். அதே மாதிரி இன்றைக்கி ராணுவ தளவாடங்கள் இந்தியாவில் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம். இன்னும் கொஞ்ச நாளில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எக்ஸ்போர்ட், இப்போவே இந்தோனேஷியா நம்மகிட்டேன்னு வாங்குறான் பிரம்மாஸ். ஸோ இது பண்ண முடியும். இதுக்கு நம்ம அவேர்னஸ் கொண்டு வரணும். அடுத்தது மிஸ்டர் ஸ்ரீனிவாசமூர்த்தி சொன்னாப்புல 2 சைடு டாப் டவுன்லேருந்து அட்டாக் பண்ணணும், பாட்டம் அப் ஸ்கூல் எஜுகேஷன், கண்ட்ரி, பேட்ரியாட்டிசம், குட் டிசிப்ளின், இதையும் கொண்டு வந்து அதே மாதிரி கவர்மெண்ட்டில் வரவங்க பாலிட்டிஷியன் ஆல்சோ ஷுட் செட் எக்ஸாம்பிள்ஸ், நாட் ராங் எக்ஸாம்பிள். ஸோ இதை பண்ண ஆரம்பித்தோன்னா முடியும். பட் இட்ஸ் ஸ்லோ ப்ராசஸ். இது ஒரு நாளில் மாறுற காரியம் இல்லை. ஆனால் நவ் ஐ சி தட் இஸ் எ ஷிஃப்ட். இது ஒரு பெரிய கப்பலை கார் திருப்புறாப்புல திருப்ப முடியாது. கப்பல் திரும்பணுன்னா மெதுவாக போய் அப்படி திரும்பி தான் வரணுமே தவிர கார் மாதிரி ஓடிக்க முடியாது. ஸோ தட் டேக்ஸ் டைம். இன் மை ஒப்பீனியன் இட் வில் டேக் another 10 to 15 years for our country to know, because we are the youngest country in the world. Average age is 26, 27. Our youngsters are super brilliant, super capable, but they have to put it in the right channel. They must move away from impulsive happiness to instant happiness, right? Nescafe குடிக்கிற instant happiness, ஆஹா இழுக்க இன்பம். அந்த காலத்தில் சொல்லுவான் பனாமா சிகரெட் குடிக்கும்போது இழுக்க இன்பம்பா. அதெல்லாம் பிரயோஜனம் இல்லை. வாட் we need to do now is பர்மனெண்ட் ஹாப்பினஸ்க்கு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம். நம்ம நாட்டுக்கு நம்மளால போய் ஆர்மியில் எடுக்கக்கூட மாட்டோம். நம்ம இங்கே உட்காந்துட்டு நாட்டுக்கு என்ன பண்ண போகிறோம். பஸ்ஸை உடைக்கக்கூடாது, கல்லால் அடிக்கக்கூடாது, ஒருத்தருக்கு மரியாதை கொடுக்கணும். ரோட்டில் குப்பை கொடுத்தா இங்கேருந்து சிங்கப்பூர் போகிறான், நானே என்னோட வந்திருக்கோம்லாம் பார்த்துருக்கேன். இங்கே தூக்கி போடுவான், அங்கே போனோன்னே அவன் மரியாதையை எடுத்து உள்ளே போட்டுட்டு போகிறான். ஏன்? ஒய் டூயல் பிஹேவியர். இதை மாற்ற முடியும். ஐ எம் ஷூர் இந்தியா இஸ் ஆன் த ரைட் பாத். அஃப்கோர்ஸ் இட் டேக்ஸ் டைம். Lot of responsibility on parents, because they are the people who educate their children. So parents have to take responsibility, schools have to take responsibility, and all the political systems have to take responsibility, and all professionals have to take responsibility. Once we do that, we have A projects which nobody can change for 30 years, B project which our government can alter it the way we want. If we do that, we are not far off to be the best nation in the world, which I am going. We will see. We may not be living, I may not be living another 30 years, but youngsters will be seeing this great India coming up soon. Being with IndSamachar today, it was delightful talking to you. I hope the viewers pass on your criticisms to us. That's what we're looking at. Thank you, ladies and gentlemen. Thank you. Jai Hind.